વિદ્યાર્થી મિત્રો એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8માં ગણિત વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રકરણ 1 સમય સંખ્યાઓ એના વિશે ભણીશું। તો વિડીયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી નવા વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે। તો ચાલો ભણીએ પ્રકરણ 1 સમય સંખ્યા। પ્રશ્ન 1, प्रत्येक विधान साचू बने ते रीते खाली जग्या पूरो। बराबर, तेमां पहली खाली जग्या आपेली छे के सगड़िया कौंसनी अंदर 1 2 3 4 ए खाली जग्या संख्या गण छे। तो विद्यार्थी मित्रों 1 2 3 4 आ बधी संख्याओ धन पूर्णांक संख्याओ छे अने आने प्राकृतिक संख्या गण कहेवाय। बराबर, आने आपणे प्राकृतिक संख्या गण कहेवाय। एना पछी बीजी 0 1 2 3 4 ए खाली जग्या संख्या गण छे। तो ए संख्या गण ने विद्यार्थी मित्रों पूर्ण संख्या गण कहेवाय। तीजू, खाली जग्या संख्याओं ने गणतरीनी संख्याओं पण कहे छे, एटले गणतरीनी अंदर जे संख्याओ वपराती होय ए संख्याओं ने आपणे प्राकृतिक संख्याओ कहीए छीए। चौथुं, खाली जग्या ए पूर्ण संख्या छे पण प्राकृतिक संख्या नहीं। तो 0 पूर्ण संख्या नी अंदर आवे छे परंतु ये प्राकृतिक संख्याओं नी अंदर नहीं, माटे अहींया 0 आवशे। एना पछी पांचमू, -1 अने 2 वच्चे खाली जग्या समय संख्याओ छे। तो समय संख्याओ ए कोईपण बे संख्याओ वच्चे अनंत संख्यामां होय। बरोबर, एटले के असंख्य होय। तो असंख्य संख्याओ मळे छे कोईपण बे संख्याओ वच्चे समय संख्याओ। एना पछी छठ्ठुं जोईए तो 1 पूर्णांक 2 पंचमांश ने संख्या रेखा पर दर्शाववा माटे 1 अने 2 वच्चे खाली जग्या सरखा भाग पाडीशुं। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों जोवानुं सौथी पहेला 1 पूर्णांक एटले के अहींया 1 पूर्णांक आपेला छे एटले के संख्या 1 अने 2 वच्चे छे। बरोबर, अने पछी 2 पंचमांश आपेला छे एटले छेदमां जेटला होय एटला भाग पाडवा पड़े। तो छेदमां 5 छे तो आपणे अहींया 5 सरखा भाग पाडवा पड़शे। बरोबर, सातमું -6/7 ની વિરોધી संख्या खाली जग्या छे। तो जे बे संख्याओनो सरवाळो करीए अने बंनेनो सरवाळो 0 थाय ए बे संख्याओ एकबीजानी विरोधी कहेवाय। तो -6/7 ની विरोधी ए 6/7 कहेवाय। बरोबर, तो आपणो जवाब आवशे 6/7। 3 ની વ્યસ્ત संख्या। तो व्यस्त संख्या एटले बे संख्याओनो गुणाकार करीए अने गुणाकार आपणने 1 मळे त्यारे ते बे संख्या एकबीजानी व्यस्त कहेवाय। तो अहींया अंश अने छेद आपणे उल्टा करी दईशुं, 4 ने अंशमां लई जईशुं, 3 ने छेदमां लावीशुं। बरोबर, तो बे संख्याओ एकबीजानी व्यस्त थशे। 9मुं, खाली जग्यानी व्यस्त संख्यानुं अस्तित्व नथी। तो 0 नी व्यस्त संख्यानुं अस्तित्व नहीं। बरोबर, केम के व्यस्त संख्या करीए 0 नी त्यारे 0 ए छेदमां जाय अने छेदनी अंदर 0 ए अस्तित्व धरावतो नहीं। 10मुं, 1 ना विरोधी नी व्यस्त संख्या। तो विद्यार्थी मित्रों 1 नो विरोधी ए आपणे जोईए तो 1 नो विरोधी ए -1 थाय अने एनी व्यस्त संख्या ए नो व्यस्त -1 ज थाय। बरोबर, केम के -1 अने -1 नो गुणाकार करो तो आपणने जवाब 1 मळे, माटे आपणो जवाब आवशे -1। 11मुं, परस्पर 2 विरोधी समय संख्याओनो सरवाळो। 2 विरोधी समय संख्याओनो सरवाळो विद्यार्थी मित्रों आपणे करीए तो जवाब 0 आवशे अने परस्पर 2 व्यस्त समय संख्याओनो गुणाकार 2 व्यस्त संख्याओ एनो गुणाकार करीए तो एनी व्याख्या मुजब विद्यार्थी मित्रों अहींया 1 आवशे। एना पछी 13मुं जोईए आपणे तो खाली जग्या अने खाली जग्यानी व्यस्त संख्या ए एनी ए ज संख्या छे। तो 1 अने -1। बरोबर, 1 नी व्यस्त संख्या 1 थाय, -1 नी व्यस्त संख्या पण 1 ज थाय, -1 ज थाय। 14मुं, जेनो छेद 5 अने अंश -3 होय तेवी समय संख्या खाली जग्या छे।
તો આપણે એ સમય સંખ્યા લખીએ કે -3/5. 15મું ગુણાકાર વિશેની તટસ્થ સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. તો આપણે જોઈએ કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણીએ તો જવાબમાં કોઈ ફેર પડતો નહીં, માટે 1ને ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા કહેવાય. 16મું સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા. તો કોઈ પણ સંખ્યાની અંદર આપણે શૂન્ય ઉમેરીએ તો એના જવાબમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. 17મું બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 હોય તો તે બે સંખ્યાઓ પરસ્પર ખાલી જગ્યા હોય. બરોબર, બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 હોય તો તે બે સંખ્યાઓ પરસ્પર વ્યસ્ત હોય, કેમ કે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 થતો હોય તે બે સંખ્યાઓ એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવાય. 18મું બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 0 હોય તો તે બે સંખ્યાઓ પરસ્પર ખાલી જગ્યા હોય. તો બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 0 હોય તો તે બે સંખ્યાઓ પરસ્પર વિરોધી સંખ્યાઓ કહેવાય. 19મું 3/11 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર 0. તો બે વિરોધી સંખ્યાઓનો સરવાળો 0 થાય. તો 3/11 અને -3/11 બે વિરોધી સંખ્યાઓ કહેવાય. હવે અહીંયા જવાબ 1 લાવવાનો છે. તો બે ગુણાકાર છે તો બે વ્યસ્ત સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 થાય. તો -4/5 વ્યસ્ત સંખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો -5/4. બરોબર, અંશ અને છેદ ઉલટા કરી દેવાના. એના પછી પ્રશ્ન 2 જોઈએ. કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી નીચેના વિધાનોમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. તો અહીંયા પહેલું -3/4 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. તો આ જે સંખ્યાઓ આપણે આ પ્રકરણની અંદર ભણીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય સંખ્યાઓ છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું સમય સંખ્યા છે. પ્રાકૃતિક કે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. પૂર્ણ એ 0 થી આગળની ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે જમણી બાજુની. બીજું 2.5 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. તો એ પણ 2.5 પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય સંખ્યા છે. તો કઈ રીતે? તો 2.5 એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 25/10 લખી શકીએ, જે p/q સ્વરૂપ કહેવાય. બરોબર, માટે એને પણ સમય સંખ્યા કહેવાય. ત્રીજું ખાલી જગ્યાએ -2 પૂર્ણાંક 1/2 કરતો નાની સંખ્યા છે. બરોબર, તો અહીંયા જોઈએ કે પૂર્ણાંક 2 છે. બરોબર, અને ઋણ છે અને એનાથી નાની સંખ્યા. તો અહીંયા જોઈએ તો -1 પૂર્ણાંક એ ઓના કરતો જમણી બાજુ થાય અને આ ધન સંખ્યા એ જમણી બાજુ થાય એટલે મોટી કહેવાય. અને -5 પૂર્ણાંક 1/2 એ આ સંખ્યા કરતો ડાબી બાજુની સંખ્યા કહેવાય, માટે એ નાની કહેવાય. તો આપણો જવાબ આવશે -5 પૂર્ણાંક 1/2. બરોબર, તો આ રીતે આપણે વિકલ્પો પૂરવાના. આગળ જોઈએ -3 પૂર્ણાંક 1/3 અને -1 પૂર્ણાંક 1/3 વચ્ચે ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યાઓ છે. તો કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાઓ વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ એ અસંખ્ય હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ મળે છે. જો આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લેવી હોય તો એ અસંખ્ય ના મળે, પરંતુ સમય સંખ્યાઓ એ અસંખ્ય મળે છે. 5મું ખાલી જગ્યા સમય સંખ્યાઓ સંખ્યા રેખા ઉપર શૂન્યની ડાબી બાજુએ છે. તો શૂન્યની ડાબી બાજુએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઋણ સંખ્યાઓ હોય છે, ઋણ સમય સંખ્યાઓ. 6 -2 પૂર્ણાંક 1/4 વ્યસ્ત સંખ્યા. તો સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સંખ્યા આપેલી છે મિશ્ર પૂર્ણાંક એને સાદા પૂર્ણાંકમાં ફેરવીશું. તો અહીંયા 4 × 8 ને 1 9. તો અહીંયા થશે -9/4. હવે આની વ્યસ્ત સંખ્યા કરવી હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ઉલટાઈ દઈએ તો -4/9 થાય. તો આપણો જવાબ આવશે -4/9. બરોબર, એના પછી 7મો જોઈએ. તો 0.6 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. તો એને p/q સ્વરૂપમાં 6/10. 1 પોઈન્ટ કપાયેલો છેદમાં 1 શૂન્ય આવશે. આપણો જવાબ આવશે આ. બરોબર, 8મું 0 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. તો 0 ને p/q સ્વરૂપમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 0/1 છેદમાં કંઈ નથી, તો આપણે 1 મૂકી શકીએ. બરોબર, એના પછી 9મું જોઈએ. તો અહીંયા 1/4 અને 1/2 વચ્ચેની સમય સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છેદમાં આપણે બંનેના સરખા કરીએ. તો ચલો અહીંયા બંનેના છેદ સરખા કરીશું. તો 1/4 છે અહીંયા અને અહીંયા 1/4 છે અને અહીંયા 1/4 કરવા હોય તો 2/4 થાય. પરંતુ આ બે સંખ્યાઓ વચ્ચે અહીંયા કોઈ સંખ્યા નથી હાલ. બરોબર, 3/4 છે અહીંથી આગળ જાય,
5/4 એ આગળ જાય તો હજુ છેદમાં આપણે 8 કરીએ તો અહીંયા 8 કરવા માટે ઉપર નીચે 2 વડે ગુણીશું તો અહીંયા 8 થશે, અહીંયા પણ ઉપર નીચે 2 વડે ગુણીશું તો અહીંયા પણ છેદમાં 8 થશે, ઉપર 2 દુ 4, નીચે 4 દુ 8. હવે આપણે જોઈએ તો 2/8 અને 4/8 વચ્ચે 3/8 આવે, બરોબર. તો આ સંખ્યા આવશે, અહીંયા વચ્ચેની સમય સંખ્યા 3/8 થશે, બરોબર. એના પછી 10મું -3.1 વત્તા 3.1 બરાબર ખાલી જગ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બંનેનો સરવાળો 0 થશે, કેમ કે બંને એકબીજાની વિરોધી સંખ્યાઓ કહેવાય. તો અહીંયા જવાબ 0 થશે. 11મું -5/9 ગુણ્યા -9/5. તો અહીંયા જોઈએ તો આ બે એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ છે, માટે ગુણાકાર 1 થશે, બરોબર. એના પછી 12મું બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી જગ્યા સંખ્યા જ હોય, તો બે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર એ સમય સંખ્યા જ હોય. પછી 13મું કોઈ પણ ધન સમય સંખ્યાનો વ્યસ્ત ધન જ હોય, બરોબર. ધન સમય સંખ્યા હોય તો એનો વ્યસ્ત ધન જ થાય. એના પછી 14મું ખાલી જગ્યા ગુણ્યા -5.3 બરાબર 1, બરોબર. તો સૌથી પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો 5 × 20 ને 3 × 23, તો અહીંયા -23/4 આપણો આ સાદો અપૂર્ણાંક છે. હવે બંનેનો ગુણાકાર 1 લાવવો હોય તો આની વ્યસ્ત સંખ્યા કરવી પડે, તો આની વ્યસ્ત સંખ્યા વિદ્યાર્થી -4/23, તો અહીંયા આવશે -4/23, બરોબર. આ રીતે આપણે સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવ્યા પછી લખવાનું છે. 15મું -1નો વ્યસ્ત ખાલી જગ્યા છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 1 થવો જોઈએ, તો -1 અને -1નો ગુણાકાર 1 થાય, માટે -1નો વ્યસ્ત એ -1 જ થાય. પ્રશ્ન 3 નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા બોક્સમાં લખવાનો છે, બરોબર. તો અહીંયા આપણે બોક્સની અંદર જવાબ લખવાનો છે, તો ચાલો લખીએ. પહેલું છે અહીંયા -3.4 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો પૂર્ણ નથી, પ્રાકૃતિક નથી, પૂર્ણાંક નથી, તો જવાબ આવશે સમય. ત્યાં આપણે લખીએ સમય, અહીંયા આવશે D, બરોબર. બીજું 8/5 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓની વચ્ચે આવેલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે જોવાનું કે 8/5, તો 8ને 5 વડે આપણે ભાગી દઈએ તો 5 × 5 = 5 દુ 10 નહીં ભાગ ચાલતો, 5 × 5 3 વધ્યા. તો આપણો જવાબ એક પૂર્ણાંક આવે છે, હવે ભાગ ચાલતો નથી, 5 × 5. તો મતલબ એક પૂર્ણાંક આવ્યો તો 1 અને 2 વચ્ચે આ સંખ્યા આવેલી હોય, મતલબ 1 થી મોટી છે, એટલે કે 1 થી મોટી છે અને 2 થી નાની, તો આપણો જવાબ આવશે 1 અને 2. તો અહીંયા લખીશું B, બરોબર. એના પછી ત્રીજું -1.2 ને p/q સ્વરૂપમાં ખાલી જગ્યા લખાય. તો અહીંયા આપણે સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીશું, 5 × 5 = 5 ને 2 7, બરોબર. તો 7 -7/5 આ સ્વરૂપે લખાય, -7/5 એ આવશે. એના પછી 2.3ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈએ કે 2.3ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા, તો સૌથી પહેલાં આને શું કહેવાય, તો આપણે બાજુમાં લખીએ થોડું. તો 2.3ની વિરોધીની વ્યસ્ત, 2.3 એટલે 23/10, બરોબર. અને એની વિરોધી વિદ્યાર્થી મિત્રો -23/10, અને વિરોધીની વ્યસ્ત તો થશે -10/23, -10/23, તો C આવશે -10/23. આ રીતે આપણે બાજુમાં લખી દેવાનું, બરોબર. હવે એનો જવાબ આપણે અહીંયા લખી દઈએ C, બરોબર. એના પછી છે 5મું 2/11ની વ્યસ્તની વિરોધી સંખ્યા. તો 2/11ની વ્યસ્ત 11/2 થશે, અને એની વિરોધી -11/2, તો D આવશે -11/2 D, બરોબર. તો આ રીતે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ચલો એના પછી જોઈએ 2/3 વત્તા 3/4 બરાબર 3/4 વત્તા 2/3 એ સમય સંખ્યાઓના સરવાળા વિશે ખાલી જગ્યા ગુણધર્મ દર્શાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સમય સંખ્યાઓ છે, અને અહીંયા જોઈએ તો પ્રથમ 2/3 આપેલા છે અને બીજામાં 2/3 પછી આપેલા છે, એટલે કે સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ છે, બરોબર, સમય સંખ્યાઓનો. તો અહીંયા આપીશું આપણે ક્રમનો ગુણધર્મ, તો B આવશે.
પછી સાતમું 20 ગુણ્યા -1 ભાગ્યા 20 બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા જોઈશું તો 20 ઉડી જશે બરોબર. -1 જવાબ વચ્ચે, તો આપણો જવાબ આવશે બી. પછી આઠમું 2 નવમાંશ એ ખાલી જગ્યા પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યાઓ છે, તો 2 નવમાંશ એ ખાલી જગ્યા તો 9 દૂતીયાંશ આવશે, તેનો ગુણાકાર 1 થાય માટે આપણો જવાબ આવશે અહીંયા એ. એના પછી નવમું 1 ઓછા 3 ચતુર્થાંશ બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા બે સમય સંખ્યાઓની બાદબાકી થાય, અહીંયા લસા લેવો પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બાજુમાં કરીએ આપણે. તો અહીંયા આપણે બાદબાકી કરીએ 1 ઓછા 3 ચતુર્થાંશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ બાજુ પણ લસા લેવો પડે, લસા 4 થશે એટલે છેદમાં 4 કરવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 4 ભાગ્યા 4 વડે ગુણવા પડે અને અહીંયા 3 ચતુર્થાંશ. તો અહીંયા 4 માંથી 3 જશે તો છેદમાં 4 છે લસા બરોબર. 4 માંથી 3 જશે તો 1 ચતુર્થાંશ. તો આપણો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 1 ચતુર્થાંશ આવ્યો, તો ડી આવશે જવાબ બરોબર. તો આપણે ઉપર લખી દઈએ ડી, આપણો જવાબ ડી લખી દઈએ. એક ચતુર્થાંશ આવશે. એના પછી અહીંયા 10મો -3 ચતુર્થાંશ વત્તા -3 ચતુર્થાંશ બરાબર ખાલી જગ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું થશે, તો અહીંયા -3 ચતુર્થાંશ ને -3 ચતુર્થાંશ એ ડી આવશે જવાબ અહીંયા -3/2 બરોબર. -3/2 તો અહીંયા ડી આવશે. એના પછી આપણે આગળનું જોઈએ 0.1 નો વ્યસ્ત ખાલી જગ્યા છે. 0.1 એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 દશાંશ કહેવાય, 1/10 કહેવાય ને એનો વ્યસ્ત જોઈએ તો 10 થાય એટલે કે બી જવાબ આવશે. એ જ રીતે 0.01 નો વ્યસ્ત એ સંખ્યા એટલે 1/100 કહેવાય, એનો વ્યસ્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો 100 થાય એટલે આપણો એનો જવાબ પણ અહીંયા બી આવશે. ચલો હવે પ્રશ્ન 4 જોઈએ આપણે. નીચેના વિધાનો ખરો છે કે ખોટા તે લખો. તો એમાં પહેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો -1 દૂતીયાંશની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા 2 છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ -1 દૂતીયાંશની વિરોધી સંખ્યા કઈ થાય, તો એની વિરોધી સંખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈએ તો 1 દૂતીયાંશ થાય, એની વ્યસ્ત એ 2 થાય બરોબર. સાચું છે, ચલો ખરું. એના પછી બીજું 0.25 ને p/q સ્વરૂપમાં 25/10 લખાય તો ખોટું આવશે. અહીંયા 2 પોઈન્ટ કપાયેલા છે માટે અહીંયા 25/100 આવે બરોબર. તો અહીંયા છે ખોટું. એના પછી ત્રીજું 5.3 ચતુર્થાંશની વ્યસ્ત સંખ્યા -5.3 ચતુર્થાંશ થાય, તો અહીંયા ખોટું આવશે. વ્યસ્ત સંખ્યા ના થાય પણ વિરોધી સંખ્યા થાય એટલે અહીંયા આપણે લખીશું ખોટું. ચોથું -2.1 દૂતીયાંશ કરતો -3.1 દૂતીયાંશ મોટી સમય સંખ્યા છે. તો અહીંયા ખોટું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે -2.1 દૂતીયાંશ કરતો -3.1 દૂતીયાંશ નાની થાય, કેમ કે આ -3.1 દૂતીયાંશ એ 2.1 દૂતીયાંશની ડાબી બાજુએ આવેલી છે, ડાબી બાજુએ આવેલી સંખ્યા હંમેશા નાની હોય એટલે આ આવશે ખોટું. પાંચમું 3.2 સપ્તમાંશમાં પૂર્ણાંક 3 છે તો સાચું આવશે એટલે કે ખરું. છઠ્ઠું 4 નવમાંશ ગુણ્યા 4 નવમાંશ બરાબર 1, તો અહીંયા ખોટું આવશે. અહીંયા જો આની વ્યસ્ત સંખ્યા હોય એટલે કે 9 ચતુર્થાંશ તો 1 આવે, ખોટું. એના પછી આગળ સાતમું -5/11 ગુણ્યા 5/11 બરાબર -1, તો અહીંયા બેનો ગુણાકાર પણ ખોટો આવશે, કેમ કે જો વ્યસ્ત સંખ્યા હોય અને એક ઋણ હોય તો -1 જવાબ આવે બરોબર. તો અહીંયા ખોટું છે. આઠમું -6.1 દૂતીયાંશ એ 5 અને 6 વચ્ચે આવેલી સંખ્યા છે તો ખોટું આવશે, કેમ કે આ ઋણ સંખ્યા છે અને આ બે ધન સંખ્યાઓ છે માટે એ ખોટું આવશે. નવમું ધન સમય સંખ્યાઓ સંખ્યા રેખા ઉપર શૂન્યની જમણી બાજુએ છે તો સાચું આવશે એટલે કે ખરું લખીએ આપણે. 10મું 2.3 ચતુર્થાંશ ગુણ્યા 3.2 સપ્તમાંશ ગુણ્યા 5.1 દૂતીયાંશ ગુણ્યા 0 બરાબર 0. તો કોઈ પણ સંખ્યાઓને જો 0 વડે આપણે ગુણવામાં આવે તો જવાબ હંમેશા 0 મળે છે, તો અહીંયા ખરું આવશે બરોબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 5 થી આગળના પ્રશ્નો આપણે બીજા ભાગની અંદર જોઈશું, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.